जुगो जुग अटल सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पातशाह जी के पावन चरणों अंदर सुशोभित गुरु सवारे सतसंगी जनों, आप जी बड़े भागे हो गुरु दरबार में बह के सतगुरु पातशाह जी की बाणी सतगुरु जी के सिद्धांत को समझने का यत्न कर रहे हो। कई दिनों तो असीं लगातार विचार कर रहे हाँ मनुखे जीवन की, जिहदे असीं सब तो पहला गल कीती सी रब दे मिलाप की, चलदियां चलदियां बच्चे का जीवन, उस बाद नौजवानों का जीवन, अज साडा चैप्टर है बजुर्गों का जीवन। सोचा सी भी शायद अज ही शायद समाप्ति हो जाए इस चैप्टर की, कोशिश मैं कराँगा अज ही कंप्लीट हो जाए, नहीं तो फिर सानू शनिवार भी चैप्टर करना पएगा, क्योंकि तकरीबन सानू अज 9 बजे तक समाप्ति करनी पेगी। कल आनंद कारज होने करके काफ़ी 9 बजे तो बाद सैटिंग की जानी है, इस करके तो कोशिश होएगी वैसे मैं अज ही कंप्लीट कर देवां इस चैप्टर को, तो ये तुहाडे ते भी डिपेंड है। तो जदों असीं बुढ़ापे के बारे देखते हाँ, एक जिंदगी का इहो जिहा समय कि सुनहरी समा होना चाहिए बुढ़ापा। हाँ जी माइक ला लो। जिवें बाणी विच आदमी नूं तां इहो सेध देती है भंड बूआ भंड पा रही है, जे तुहाडे पत्नी की जां घर वाले की डैथ हो जाती है, मनुख नूं तां ये सेध देती है कि वह विआह करा सकता है। कि ये अधिकार इस्त्री को भी है? बिल्कुल जी, सिख रहत मर्यादा विच दोनों को अधिकार लिखा हुआ है। एक जीवन साथी की मौत हो जाने से दूजा जीवन साथी चुनना योग है। सिख रहत मर्यादा विच बड़ा स्पष्ट लिखा है ये बारे में। हाँ जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी अज का साडा जिहड़ा चैप्टर है वो है बजुर्गी का, बुढ़ापे का। तो असल में जिंदगी का समा बहुत वधिया होना चाहिए, बुढ़ापे का सुनहरी समा होना चाहिए, जिहदे हर बुजुर्ग को सुख आराम तो शांति मिलनी चाहिए। तो बड़े अफसोस नाल कहना पै रहा कि साडे विच ये चीज़ नहीं रही। आम तौर पर बुजुर्गों के कोल सुख शांति आराम नहीं हुंदा, बल्कि अशांति भटकना चिंता जां उन्हां दा काला समा शुरू हो जाता है। इस तरह कह लो जिंदगी का एक काला समा शुरू हो जाता है। तो इस समय दे विच जिथे ते अपने साथ छड्डदे जाते हैं उत्थे उहदा शरीर भी साथ छड्डदा जाता है। ये दोनों पासे दुखांत है, अपने भी साथ छड्डदे ने, शरीर भी साथ छड्डदा है। माता पिता ने अपने घर दे विच जदों बच्चे का जन्म होया बड़ी खुशी मनाई, बच्चों के जन्मदिन मनाए जाते हैं, माँ प्यो बच्चों वास्ते गिफ्ट लैके आते हैं, माँ प्यो बच्चों को सोहने कपड़े लिया के देंगे ने, खिडौने लिया के देंगे ने, उन्होंने हर खुशी का ध्यान रखते हैं, हर सुख देना चाहते हैं। वो कोशिश करते हैं कि चंगे तो चंगा स्कूल जो ना साढ़े बच्चों को मिले। वो अपन खुशियां का गला दबा के बच्चों को खुशियां से सुख लैके देना चाहते हैं। इतों तक एक माँ अपने बच्चे के जो मुख को चुमदी चली जाती है, प्यार करती चली जाती है, बच्चे के मूँह देखने को तरसती है कदों स्कूल तो आवे मैं देखा। पिता का प्यार बच्चों के नाल, माँ का प्यार है बच्चों के नाल। हौली हौली समा बतीत होया, बच्चे जवान हो गए, माँ प्यो बिरध हो गए, उन्होंने अपनी जिंदगी दी सारियां जिम्मेवारियां निभाइयां। उन्होंने जिम्मेवारियों के विच वधिया घर देख के अपने वालों पूरी कोशिश के नाल वधिया घर देख के बच्चों के विआह किए। ते विआह करने तो बाद फिर की होया, उन्होंने शरीर की ताकत घटनी शुरू हो गई। लगभग 60 साल की उम्र तो यह हो जाता है। गुरबाणी ने भी ये गल कही है, 60 के बुढ़ेपा है, शरीरक तौर पर निडर कर रहे। हुण जिवें जिवें जिम्मेवारियां निभाउण तो बाद
ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਬੁਢਾਪਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਬੱਚੇ ਵਿਆਹੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਧੂ ਭਾਗ ਨੇ। ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਮਾਪਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋੜੀ ਰਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜੋੜੀ ਰਲੇ, ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ, ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਿਓ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰਹ ਪੁੱਤ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਝੁਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੁਣਦਾ, ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਦੰਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਖਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤਾ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੇ ਮਾਪਿਓ ਮੂੰਹ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿਣ, ਪਰ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕਾਹਨੂੰ ਜੰਮਣਾ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਪਿਓ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਨਾ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿਤੇ, ਐਵੇਂ ਬਹਿਣਾ ਪਏਗਾ 2 ਮਿੰਟ, ਪਿਓ ਨਾ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪੈਣੀ, ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਘਰੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਮੁਖੜੇ ਦੇਖ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਦੇਖਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਚੁੱਭਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨੇਰੇ ਨੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਾ ਵੜਦਾ, ਫਟਾਫਟ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਵੜਦਾ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋੜਾਂ ਨੇ। ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਗ ਨੈਣ ਪ੍ਰਾਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਾਲਕ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਰਕਰ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕਰ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਅਪਡੇਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਲਤੂ ਬੋਝ, ਇੱਕ ਭਾਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਥੁੜਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਗਰਜ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗਰਜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣਾ ਦੂਰ, ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਉਦਾਸ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਤਾਂ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਲਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਹਰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਲਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਭਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਣੋਂ ਗਿਲਣੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਿਰੇ ਮਿਲਣੋਂ ਗਿਲਣੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੂਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਾਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾਸ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਥ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਉਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਸਾਥੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ। ਮੌਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਹੋਰ ਨਿਰਾਸ਼, ਹੋਰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਪਰ ਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ। ਬੁਢਾਪੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਬੁਢਾਪੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਵਾਨ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਆਪ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਿਤਨੇਮ? ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਈਕ ਲੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਜੇ ਹੀ ਜਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਵੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਰੀਬ 90 ਤੋਂ 95 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਡੇਲੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਤੋਂ 40 ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸੀ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੈਂਡਮਲੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ 3 ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਵਿਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਜੇਬ ਓਡੀ ਭਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਪਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ, ਪਿਆਰ ਦੇਣ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਆ।
ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰੁਕਣਾ ਵਾ। ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕਦੇ ਹੋਣਾ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜੱਫੀ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਬੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਫੀਲ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ 10% ਵੀ ਜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੰਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਵਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਮਾਂਡਸ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਇੰਜ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਜਦ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਸਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਥਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਗਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਦਰਦਮਈ ਚੀਕਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਕੋਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਚੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੌਣ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਭੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੋਦ ਚੋਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਉਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ। ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ, ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਟੋਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਬਿਆਸ 'ਚ ਰੁੜਨ ਚੱਲਿਆ, ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੁੜਨ ਚੱਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਰੁੜਨ ਚੱਲਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰੁੜਨ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੇਠ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸੇਠ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੇਠ ਕੋਲ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸੇਠ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਇੱਥੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਗਾ।
ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੁੱਸ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੇ ਇਸ ਬਾਪੂ ਨੂੰ, ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋੜਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਲਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੁਕਵਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਮਰੇ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿਕ ਵਾਸਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਲੰਗਰ, ਖਾਣ ਪੀਣ, ਵਸਤਰ, ਭੋਜਨ, ਨਹਾਣ ਧਾਣ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਤਰਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ, ਉਹ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਹ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਈ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਆਹ ਤੇ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੱਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਔਰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਰ ਪਰਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਵੀ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਆਏਗਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਰੋਟੀ ਦੇਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾਈ ਰੋਟੀ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਬੁੱਢਿਆ ਖਾ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥ 'ਚ ਭਾਂਡਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਕੰਬਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਦਾਦੇ ਨੂੰ। ਭਾਂਡਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਠੀਕਰੀਆਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਪਲੇਟ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਲੇਟ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਪਲੇਟ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਦਵਾਂਗਾ? ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਬਿਰਧ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਦਮੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਸਪੌਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਪੌਂਜ ਪਾਣੀ ਸੋਖਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਵਿਹਾਰ, ਸੋਚ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਅੰਤःਕਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ, ਜਾਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ, ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਇਆ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਨਰਮ ਭੋਜਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ,
ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮਾਪਿਓ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹੱਥ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਚੰਚਲ ਮਤ ਬਾਰਿਕ ਬੱਬਰੇ ਕੀ ਸਰਪ ਅਗਨ ਕਰ ਮਿਲੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੰਠ ਰਾਏ ਰੱਖੇ ਅਣਦ ਸਹਿਤ ਸਭ ਖਿਲੇ। ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਾਣੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਣੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਈਏ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦੇ ਕੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਆ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਧਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਜਾਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਟਾਫਟ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਠੰਡੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਗਰਮ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਸਖਤ ਹੈ, ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਗਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੋਟੀ ਗਲਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਸਖਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੂਠ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰਨ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਜਾਂ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਨਰਮ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਗਰਮ ਹੋਵੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਣਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੰਨ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਰਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਦਬੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਪਲੰਘ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੌੜ ਕੇ ਪਹਾੜ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਤੈਰ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਟੱਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਪੂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ, ਧੀਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਧੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੁੜਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨੇੜੇ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਗਲਾਸ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਰੀਦਾ ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੰਗੀ ਹੈ, ਜੰਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲੱਤਾਂ, ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੰਗੀ ਹੈ, ਥਲ ਡੁੱਗਰ ਪਵੇ ਓਮ, ਅੱਜ ਫਰੀਦਾ ਉਜੜਾ ਸੈ ਕੋਹਾਂ ਥੀ ਓਮ। ਹੁਣ ਕੋਲ ਪਿਆ ਕੁੱਜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਕੋਹ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਟੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦਵਾਈ, ਪਾਣੀ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਸਕੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਲੇਟੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਉਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲੋੜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਨ ਵੀ ਨੇੜੇ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ,
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨੂੰਹ ਕਵੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਪਏਗਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੁਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਕੁਝ ਲੋੜਾਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀਵਤ ਪਿੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਰੇ ਪਿੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਤ ਪਿੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਤਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਖੇਤੀ ਤਲਵੰਡੀ ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੂਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ। ਲੋਕ ਹੱਸ ਪਏ, ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸੇ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਲਵੰਡੀ ਚ। ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ? ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਖੇਤ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ 250-300 ਮੀਲ ਦੂਰ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਸਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ 250-300 ਮੀਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ? ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਸਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਗਲਤ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 80 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤ, ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ, ਅਜੂ ਕੱਚ ਵਿਗੜੇ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਡੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡੁੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਰਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਉਂਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੰਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਜਿਉਂਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪੱਗਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਜਿਉਂਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗਾਂ ਫਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਰਿਆਂ ਤੱਕ ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਦਬੂਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਬਿਸਤਰੇ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੰਜੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਜੀਵਤ ਪਿੱਤਰ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕਹੂ, ਮੂਵੇ ਸਰਾਧ ਕਰਾਹੀ, ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਬੱਬਰੇ ਕਹੋ ਕਿਉਂ ਪਾਵੇਂ, ਕौआ कुकर खाही, मोको कुशल बताओ कोई, कुशल कुशल करते जग बिनसै, कुशल भी कैसे हुई, माटी के कर देवी देवा, तिस आगे जियो देही, ऐसे पितर तुम्हारे कहिए आपन क्या ना नहीं। तुसी पता की करते हो? सतगुरु कहने लगे सर जियो काटे निर्जीव पूजे, भगत कबीर जी का शब्द है। कहने लगे तुसी जिਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ मारते पे हो, मरिया ਨੂੰ पूजते पे हो, सर जियो काटे निर्जीव पूजे, अंत काल को पार। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੂਟ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 7 ਸੂਟ ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਇੱਕ ਸੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੱਢੇਗਾ। ਇੱਕ ਸੂਟ ਨਾਲ ਸਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਸ਼ਰਾਧ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਰੋਟੀ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਕਹੇ ਵੀ ਸਾਲ ਭੁੱਖੇ ਰਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਰਹੋਗੇ? ਫਿਰ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਪਰੌਂਠੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, 3 ਭਾਈ ਵੈਸੇ ਭੈਣ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹ, ਬਾਪੂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇਗਾ? ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਖੈਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਕਾਰਡ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਾਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਲਾਣੀ ਪਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਰਿਆ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਜਿਉਂਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਲਿਖਿਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਡਿਮਾਂਡਸ ਟਾਈਮ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਵੇਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਖੋਹ ਲਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਓ। ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਕੰਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਸੌਰੀ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਠੀਕ ਹੋ? ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂ? ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਛਲਕ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੀ ਧੀ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਧੀ ਨੂੰ ਆਦਿਕ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਾਪੇ, ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ 'ਚ ਲੈ ਲਏਗੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਧੋ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓਗੇ, ਅਸੀਸਾਂ ਲੈ ਲਓਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ? ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਨੇ? ਕੰਨ ਠੀਕ ਨੇ? ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਰੋ, ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਜਾਓ। ਹਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਟੀ ਰੱਖੋ, ਕਹੋ ਵੀ ਮਾਂ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਜੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਆ ਨਰਮ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਭੋਜਨ ਦਿਓ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਓ, ਹਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਜਾ ਕੇ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੋਈ, ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ। ਤੇ ਕਦੀ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਗੇ, ਕਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ। ਅਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਭੇਜੋ। ਪੰਜਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਈਏ,
ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਲਾਓ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ 2 ਨੇੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਈ। ਕਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ ਜੇ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਏ, ਫਰੀਦਾ ਕਿੱਤੀ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨ ਸੁਖ ਦੇ ਕੁਮਲਾਏ। ਕਈ ਗਵਾ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਓ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉੱਡ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਵੀ ਰਸਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ, ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਰਸਮੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰੋਜ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਣ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਰੱਬ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਰੱਬ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੂਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਦੂਜਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਲੈ ਆਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਿੜਚਿੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਵੀ ਨਾਲ ਖਾ ਲਿਆ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖਾ ਲਈ, ਇਹ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਖਾ ਲਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਤਿਆਗ, ਥੋੜਾ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੰਤੋਖੀ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਜਾਏ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋਣ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੂੰਹ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਉਣੀ ਸੀ ਜਿਉ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਮਕਾਨ ਤੋਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮਲਕੀਅਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਹੋਵੇ।
ਬਸਤਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਹੋਣ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਰੋਜ਼ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਣੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਧਿਆਨ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਫੜਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਿਮਕਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਘਟਾ ਲਓ ਜਾਂ ਮੋਹ ਘਟਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੀ ਕਰਾਂ। ਦੋਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦੀਆਂ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਪੜੋਤੇ ਪੜੋਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੋਹ ਘਟਾ ਲਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਮੋਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਮੌਤ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਾ ਡਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਭੱਜੇ ਤਾਂ ਠੀਕਰ ਹੋਵੇ, ਘਾਟ ਘੜੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਗੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਓਨਾ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਸਮਝਦਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਯੰਗ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ। ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਜਿਉਣਾ। ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਪਾਲੋ, ਬਾਗ ਬਗੀਚੀ ਕਰੋ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰੋ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੋ, ਵਿਚਾਰੋ, ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਓ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੋ, ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹੇ ਗਏ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਬਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਉਹਦਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਦੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਆਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅੰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ। ਉਹ ਲੜਕਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਥੀਏਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ। ਉਹਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਨਵੇਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ 15 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚੋਗੇ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਪਲੰਘ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਡਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ। 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ 96 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੋ ਨਾ,
ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਈ ਰੱਖੋਗੇ, ਜਵਾਨ ਰਹੋਗੇ, ਐਕਟਿਵ ਰਹੋਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕੰਮ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ? ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਵਿਚਾਰੋ, ਅਰਥ ਕਰੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰੋ। ਮੋਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਲਾਲਚ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤਿਆਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਗੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਮਈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਖਿਡਾਉਣੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਅਸੀਂ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਰਹੋ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡਾ ਚੈਪਟਰ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ठीक है जी, बिल्कुल जरूर आ जाओ। माइक का नाम दे दो, आ जाओ। मैं सच्ची का कहना अपनी दादी ने मम्मी ने दादी नो फिर मैं नहाता, फिर मैं ब्रश करता, फिर मैं स्कूल चल जाता, फिर मैं थोड़ी इंग्लिश में जापानीज में फ्रेंच भी अपनी मम्मी ने दादी ने सिखाता। फिर जो मैं टीवी तो मैं देखता रहता ना रोज। फिर मेरी दादी कहती इधर तू खाते देखता होंगे, तू पढ़ नहीं सकता। फिर फिर मैं कहता होंगे खोरा घंटा मैं खेल सकता, फिर मैं बंद कर दूँगा। फिर जो मैं ग्रेड 3 जो है, फिर मैं कैसे रखी 10 साल ले। फिर मैं मैनू पूरी पंजाबी आती। पूरे सोनिहाल सत श्री अकाल। बहुत सोहना आके बोलिया तो सी। अज तुहाडे सारे चो एक भी नहीं कोई बोलिया सिवाय सवाल सिंह छड़ के। बच्चा तो बोलिया ना गल तो करनी ही छोटी एक एग्जांपल है। हाँ। 2 साल पहले मेरी मेरी साथ वापरी। मैं आ रहा सी किते ते ग्रास से लगी सी ते साडे बुजुर्ग माता जी उत्थे खड़े ते कहते पुत्ते तो मैं माइक्रोवेव लेना ते मेरी इहदे नाल डील करा दे। तो गोरे तो मैं मैनू उन्होंने दस्सिया मैनू मेरे 9 पुत ने घरों कर दिता वा ते किसी बेसमेंट दे विचों रेंट ते रहिंदे सी ते उन्होंने माइक्रोवेव लैके दिता मैं करके ते मैं आ जाओ गड्डी च बैठो ते मैं तार लगा टोल भी नाल सी इन्हां नूं काम तो लैके आ रहा शामां दा टाइम सी। ਜਦੋਂ गए तो मैं भी आ ध्यान ना छड्ड आयो इन्हां दी बेसमेंट ये छड्डण गया तो 15-20 मिनट आए नहीं ते मैं भी पिछे गया मैं भी पता करा जल्दी च ही ਜਦੋਂ गए तो माता जी बेचारे बिल्कुल उत्थे कारपेट ते या कोई उन्हां कोल ज़्यादा समान नहीं कहा इन्होंने कहा भी जे तुहानूं कोई बर्तनां दी लोड़ है तो दे दिंदे आ ते माता नूं मैं कहा भी मैनूं दस्सण लग गए कि मेरा मुंडा चेयरमैन है किसी इलाके का मार्केट कमेटी का फोटोआं विखाउण लग गए उन्हां दीआं ते मैं कहा माता जी जे मेरे बजुर्ग हुंदे ना तुहाडे थां जिद्दण कड्ढिया जे उन्हां कोल एक पैसा भी ना हुंदा ना तो किसे तो मंगा के ते टिकट ला के वापस चले जांदे ते तुहाडे कोल 40-50 किलो जमीन है सोहना घर बनया तुसीं इत्थे नरक च की कर रहे हो कहते पुत्त मेरे पोतरे ने आउणा ते मैं माता जी बड़े प्यार नाल कहा माता जी जिन्नू तुसीं जम्मिया पालिया वड्डिया कीता उन्हें तुहाडा ख्याल नहीं कीता पुत्रे तो तुसीं की आस करदे हो। साडे बजुर्ग वाकई त्याग नहीं करते उन्होंने अगे तो अगे लगा रहिंदा वो अपनी लाइफ को इंजॉय जां अपनी लाइफ को जिहड़ा वा मानन दी सब भोगना ज़्यादा
ਤੇ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਾਗ ਉਡਾਵਤ ਭੁਜਾ ਪਿਰਾਨੀ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਵੀ ਕਾਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਬਾਂਹ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਇਹ ਕਥਾ ਸਰਾਨੀ, ਆਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਣੇ, ਪੜ੍ਹੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਲਝ ਗਏ ਹੋ। ਮਾਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਸੁਣਿਆ ਵੇਦ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਾਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਕਰੇ ਤਪ, ਮਨ ਖਣ ਭੁੰਡਾ ਫਿਰੇ ਬਿਬਾੜੀ, ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲ ਪਹਾੜ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮਾਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਕਰੇ ਪੂਜ, ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਨਾ ਸਾਰ ਕਮਾਣੀ, ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਫਿਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਮਾਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਨਾਮਣਾ, 800 ਤੀਰਥ ਘੁੰਮਣ ਮਾਣੀ, ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਮਾਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਕਰੇ ਦਾਨ, ਬਾਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪੱਖੇ ਚੜਾਓ, ਫਲੀ ਚੜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਨਾ ਚੜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਚੜਾਓ, ਤੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਮਾਪਿਓ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਮਾਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਕਰੇ ਦਾਨ, ਬੇਈਮਾਨ ਅਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਮਾਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਵਰਤ ਕਰ, ਮਰ ਮਰ ਜੰਮੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਰ ਕਦਰ ਪਾਈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ, ਪਹਿਲਾ ਰੱਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਲੱਖ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਘੰਟਾ ਬਦਲ ਕੇ ਲੱਗੇ। ਓਕੇ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲੱਗੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਇੱਥੋਂ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਜਿਸਮ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹੌਸਲਾ, ਚਾਅ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਲਗਨ, ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਗਏ ਸੱਚ। ਹਾਂ ਨਾ 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 ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਟੀਚਰਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ, ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਦੇ, ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਢਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਢਾਹੀ ਦਿਲ ਬੰਦੇ ਦਾ,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਪੰਛੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚੇ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬੱਚਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪੋਤੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਕਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇਣ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਗਲਾਏ ਸਭਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਧਣੀ, ਹਿਆਓ ਨਾ ਕਹੀ ਠਾਹੇ ਮਾਣਕ, ਸਭ ਅਮੋਲਵੇ ਸਭਨਾ ਮਨ ਮਾਣਕ, ਠਾਹਣ ਮੂਲ ਮੁਚੰਗਵਾ। ਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸਿੱਖ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸਿੱਖ, ਹਿਆਓ ਨਾ ਠਾਹੇ ਕਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਟਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਜੀਵਤ ਪਿੱਤਰ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋ ਮੂਏ ਸਾਧ ਸਰਾਧ ਕਰਾਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈ ਸਕੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬੇਅੰਤ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ। ਕੱਲ ਫਰਾਈਡੇ ਇਸੇ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿਕ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉਜਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘਰ ਗਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਸੰਡੇ ਦਾ, ਚੌਥੇ ਦਾ ਸੰਡੇ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮਰਾਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਗਮਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਧਰਮਰਾਜ, ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ, ਜੰਮ ਤੇ ਇਹ ਉਹ, ਮੁਕਤੀ, ਗਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੰਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।